And that one important thing that I'm reminded of is on 8th of March every year that I'm a woman. And that makes me feel very, very special. And since I'm born in a family where there were 4 women, 4 girls in the family, I was the youngest in the family, my mother and my father. And I always lived in a society or grew up where my father was always in minority. So that gave me a lot of strength. And since our childhood, being a woman or a girl was celebrated, and I'm very fortunate that though I was the youngest in the family, the 4th girl in the family, I was the most pampered child in my family. That gave me a lot of strength in terms of understanding when I started getting into the real world. When I started getting into the real world, when I started seeing a lot of men around me, I chose a profession. Probably I lived in a state where I had to make choice of my subjects in standard 9th. And in standard 9th, when I made the choice of mathematics as my subject, as my main subject, I found that I was in a class where there were 90% boys and only about 10% girls. This is where the transitioning started. So the movement from the home front into a front where we started moving in the world of men, where the domination was more of men, is where I started understanding that gender plays a very, very important role in one's life. If we look at the Indian statistics as well, in the Indian statistics, we have close to around 48.5% of the women that dominate the population. So roughly around 51% of the men. And a lot of times we find that in terms of the professional life, I deal with a lot of people in the leadership teams. And in the leadership teams, we are quite shocked and surprised to see that not more than 5 to 7 to 10% of the leadership in industry, leadership in all walks of life is done by women. And if we go deep down into the analysis of the kind of work that is being done by women, it is very surprising. याचं मला फार आश्चर्य वाटतं की 80% काम जे महिला करतायत, ज्या महिलांनी आपला सहभाग दिलेला आहे, 80% जे काम आहे ते अनऑर्गनाइज सेक्टरमध्ये महिलांनी काम केलेलं आहे. आणि त्या अजूनही सातत्याने 80% महिला ज्या आहेत ते अनऑर्गनाइज सेक्टरमध्येच आपला सहभाग देत आहेत. They're giving their contribution in an unorganized sector. That also brings me to another important statistics. आणि मला हे थोडासा अभ्यास करावासा वाटला आज, आणि मी थोडा छोटा अजून अभ्यास केला की where do we exercise our right? And we exercise our right to vote, which is most important right for a citizen in India. आणि 21 वर्षाच्या वरती असलेल्या ज्या महिला आहेत, who can exercise their votes to exercise their right to vote, only about 58% of the women actually go out and vote. या सगळ्यांची कारण काय आहेत? Why do we see that women become very, very timid? They start off very strong in the initial years of their life. आणि थोड्या वर्षानंतर, over a period of time, we realize that these women tend to get into a different kind of a shell or a mold. आणि हा जो शेल किंवा मोल्ड ज्याला मी म्हणते, तो शेल किंवा मोल्ड असा असतो की त्या मोल्ड मध्ये we see that they drop into their decision making capabilities. आणि ह्या ज्या decision making capabilities त्यांच्या कमी कमी होत जातात, त्याची काही 3 कारण आहेत. I think there are 3 important reasons that I feel are responsible for women to behave in this manner the way they do. Number 1, लहानपणापासून, since our childhood, we are told about one important thing, which is women is physically weaker, which is the first part. The second thing that we've been told all along is that we are emotionally dependent on male members. First, physical, second, emotional dependence, and तीसरा, which is most important and significant in one's life, is financial dependence. या 3 गोष्टी which make an individual a confident individual is what a lot of times women lack. And I think the third is the most significant one, and that is what brings me to today's discussion. आजचा जो
टॉपिक आपण चूज केलेला आहे त्याच्यामध्ये फायनान्शियल इंडिपेंडन्स महिलांना कसं मिळू शकेल. आय थिंक ज्या दिवशी महिला सक्षम होतील, नॉट बाय एज्युकेशन, बट दे स्टार्ट thinking that they are confident, they start thinking that emotionally they can take decisions of their own, start thinking they are physically no way inferior to a male member, and last but not the least, they are financially as good as a male counterpart. या तीन गोष्टी जेव्हा होतील, फायनान्शियल, फिजिकल आणि इमोशनल, तीन गोष्टींवरती जेव्हा महिला मात करू शकतील आणि हे जे काय आपल्याला करायचं आहे, what we have to do is through our own heart and through our own brains. Our heart has to accept, women's heart have to accept that they're capable of making decisions in their lives. आणि अनेकदा असं होतं की महिला कम्फर्ट झोन मध्ये खूप आरामात जातात. व्हॉट डू आय मीन बाय दिस कम्फर्ट झोन? कम्फर्ट झोनचा अर्थ असा आहे की ग्रॅज्युएशन झालं, लग्न झाल्यानंतर यू आर नॉट पुश टू द वॉल, इन द सेन्स की घर चालवण्यासाठी आपल्याला काम करण्याची गरज आहे असं अनेक घरी असं सांगण्यात येत नाही आणि महिलेचं स्थान हे घरात आहे. So this is a kind of a feeling that most of the women have, and they get confined to the four walls of the house. आणि ते सातत्याने घर, मुलं बघतात आणि there is nothing wrong. I'm not saying there's anything wrong in handling your house, your children, giving them good education, educating them, spending time with them, grooming them. पण हे सगळं करत असताना एक वाया मीडिया जो मला खूप महत्वाचा वाटतो आणि विच विमेन कॅन ऍक्च्युअली डू देमसेल्व्स, जे विमेन बायका स्वतः करू शकतात आणि आपल्या पायावर उभ्या राहू शकतात आणि फायनान्शियली इंडिपेंडेंट होऊ शकतात, हा एक छोटासा जो मार्ग आहे तो मार्ग उद्योजकतेचा मार्ग आहे. आणि उद्योजकतेचा मार्ग अनेक महिला आजही पत्करतायत. पण कशा टाईपच्या उद्योजकतेमध्ये ते सहभागी होत आहेत किंवा कुठल्या टाईपच्या कंपन्या त्यात चालवत आहेत याचंही जरा विश्लेषण करण्याची गरज आहे. आणि दॅट इज व्हॉट ब्रिंग्स मी टू टुडे हिअर इन फ्रंट ऑफ यू. एक छोटंसं माझ्याकडे एक प्रेझेंटेशन आहे जे मी तुमच्या बरोबर शेअर करते, अँड आय थिंक दॅट विल बी व्हेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द विमेन हू आर विथ मी टुडे टू अंडरस्टँड व्हॉट आय एम ट्राइंग टू से. एक second, let me go back. Think I want to go to presentation mode. I can't make it to presentation mode somehow. Okay, let me do away with the presentation. And let me come back to what I was telling you. एक महत्वाची गोष्ट which we've all seen around us. उद्योजकतेबद्दल जेव्हा आपण बोलतो तेव्हा उद्योजकतेमध्ये आतापर्यंत आपण अनेक एक्झाम्पल्स आपल्या अराउंड बघितलेले आहेत. We have the likes of Narayan Murthy's. So we speak about Narayan Murthy and we speak about his wife, Mrs. Murthy. We speak about Mr. Ambani and then we speak about Neeta Ambani. A lot of times it's always the front ending which is being done by the husband of the family and who's been a big industrialist and the wife who follows the footsteps. But as opposed to that, अशी अनेक उदाहरणं सुद्धा आपल्या डोळ्यापुढे आहेत, where we have a company like, जर का तुम्ही ऐकलं असेल, a company called Biocon, which is led by Kiran Majumdar-Shaw. आता किरण मुजुमदार शॉ सारखी जी लोक आहेत जी फर्स्ट जनरेशन ऑन्टरप्रिनर्स आहेत, ज्यांनी विचार केला, त्यांनी डिसाइड केलं की मला उद्योजकतेमध्येच यायचं आहे आणि त्यांनी एवढी मोठी कंपनी स्थापन केली की आज देशामध्ये जे टॉप 10 इंडस्ट्रियलिस्ट आणि रिचेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट आहेत त्याच्यामध्ये त्यांची गणना होते. इज इट सेल्फ अ गुड कॉन्ट्रीब्युशन फॉर अ लॉट ऑफ विमेन अराउंड अस. सो आय थिंक
पुण्यामध्ये राहणाऱ्या जेवढ्या महिला आहेत त्यांनी लिज्जत पापडची स्टोरी बघितलेलीच आहे. अँड आय एम शुअर बऱ्याच लोकांनी सेवा ही जी संस्था आहे, जी गुजरातमधली इला भट्ट आहे, त्यांनी जी संस्था चालू केली आहे, ती सुद्धा त्या संस्थेबद्दल सुद्धा सगळ्यांना माहिती आहेच. आणि ती सातत्याने 1972 मध्ये सेवाचं ची स्थापना झाली होती. आणि सेवाची जी स्थापना झाली होती त्याच्यामध्ये एकच उद्दिष्ट होतं, की एखादा फ्रूट सेलर महिला असेल किंवा पापड बनवणारी महिला असेल, लोणचं बनवणारी महिला असेल, घरगुती डबा देणारी महिला असेल, all of them came together to form a kind of a union. So it became a kind of a trade union. आणि ही जी ट्रेड युनियन आपण जी बघितली 1972 मध्ये, 1973 मध्ये त्यांच्याकडे 320 मेंबर्स फक्त होते, 320 मेंबर्स. आणि त्यातून 2002 साली त्यांच्याकडे साधारण 7 लाख मेंबर्स, महिला मेंबर्स त्याच्यामध्ये सहभागी झाले. आणि आता इट इज बिकम अ ह्यूज सक्सेस स्टोरी इन इटसेल्फ. सेवा इज अ बिग सक्सेस स्टोरी इन इटसेल्फ. पण हे सगळे कोऑपरेटिव्ह मुवमेंट्स होते. फॉर एक्झाम्पल लिज्जत पापड जी मुवमेंट आहे, वेर यू हॅव मोर दॅन 10,000 women who come daily and livelihood kind of an entrepreneurship which has been done in the city of Pune, किंवा सेवा, ह्या कोऑपरेटिव्ह मुवमेंट्स होत्या. पण आता यू सी दॅट देर आर अ लॉट ऑफ single women who have come out and who have started with some very very vibrant idea. कधी चांगली खूप सुंदर कल्पना आहे आणि मला खूप काहीतरी करावंसं वाटतं आणि माझ्याकडे कला आहे, माझ्याकडे कुठल्या तरी प्रकारचं स्किल आहे आणि हे स्किल मला लोकांना द्यायचं आहे. इट कुड बी माझ्याकडे कोडिंगचं स्किल आहे, किंवा आय एम अ नाईस चार्टर्ड अकाउंटंट अँड आय वुड लाईक टू गिव्ह सम फायनान्शियल सर्व्हिसेस. आय एम जस्ट अ ग्रॅज्युएट. फॉर एक्झाम्पल, आय जस्ट डन हिस्ट्री, मी फक्त हिस्ट्री केलेलं आहे. बट आय वुड लाईक टू गेट इन टू अ बिझनेस वेर आय वॉन्ट टू डेव्हलप अ लॉट ऑफ टुरिस्ट गाईड. कुड बी वन ऑफ द प्रोफेशन्स दॅट वन कुड लुक ॲट. किंवा ई कॉमर्स मध्ये मला काहीतरी करायचं आहे. मी अनेक प्रकारचे सुंदरशे ग्रीटिंग्स करू शकते, किंवा आय कॅन डू ब्युटिफुल साडी पेंटिंग. I can do anything under the sun which people really require in today's times, is where I want to get into a business of my own. And when I want to get into, मला एखाद्या धंद्यात शिरायचं आहे, not alone, but I am very very clear and very sure की in about a 3 months time I will have 5 employees ना मी आपल्या अंडर घेणार आहे. आणि वर्षभरात माझ्याकडे एक 50 एम्प्लॉईज तरी असतील, असा एक थोडासा विचार, स्केलचा विचार डोक्यामध्ये ठेवून मला काहीतरी उद्योग धंदा चालू करायचा आहे, असं धोरण माझ्या मनात असेल तर आय डोंट नो वेअर टू गो. मला कळत नाही की मी सुरुवात कुठून करू. मी गृहिणी आहे, मी घरी बसलेली आहे, मी मुलं सांभाळतेय. आय रिअली डोंट नो वेअर टू गो. मला खरंच कळत नाहीये, की मला वाटच सापडत नाहीये. आणि अशा वेळेला आता आपण पिंपरी चिंचवड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनद्वारे आपण हे जी एक नवीन इनिशिएटिव्ह घेतलेला आहे, याच्यामध्ये आपण सगळ्यांना आवाहन करतो, जेवढ्या महिला आहेत, ज्या घरी आहेत आणि ज्यांच्याकडे खूप काही तरी स्किल आहे, त्यांना काहीतरी करायची जिद्द आहे, की मला काहीतरी स्वतःच करायचं आहे आणि मला फायनान्शियली इंडिपेंडेंट व्हायचंय. अशा महिलांनी पुढाकार घ्यावा आणि त्यांनी आता असलेली उपलब्ध संधी जी आपण आता उपलब्ध करून देतो आहे, या संधीचा उपयोग करून घ्यावा. या संधीमध्ये आपण असं म्हणतोय की ज्यांच्या उत्कृष्ट आयडिया असतील आणि ज्याला आपण मोठं करू शकतो. हा धंदा जो आहे छोटा धंदा नाही. वेअर आय एम सेइंग की मी आता 5 जणांसाठी डबा करतोय किंवा करतेय, तर 5 जणांसाठीच मी डबा आयुष्यभर करणार आहे, तर या धंद्यामध्ये स्केल नाही. पण या 5 चे मी 50 कशी करू शकेन आणि 50 चे 500 डबे कशी करू शकेन आणि 500 डब्यांपासून मी 5 लाख डबे कसे करू शकेन, असा मी विचार जरी करण्याची माझी मानसिकता आहे, तर असा विचार घेऊन तुम्ही निश्चितपणे तुमचं प्रपोजल जे आहे, हे सारथी नावाचं जो ऍप आहे त्याच्यावरती तुम्ही तुमचं प्रपोजल, प्रस्ताव देऊ शकता. आणि जे चांगले प्रस्ताव असतील त्या चांगल्या प्रस्तावांना पिंपरी चिंचवडच्या माध्यमातून आपण 1 लाख रुपयाचं सीड मनी असं बक्षीस म्हणून देणार आहोत.
आणि हे करत असताना अनेकदा मी उद्योजकतेत निगडीत सेंटर फॉर इनोव्हेशन इन्क्युबेशन लिंकेजेस मध्ये सावित्रीबाई फुले पुणे युनिव्हर्सिटीमध्ये तिथे डिरेक्टर आहे. आणि माझ्याकडेही अनेकदा लोक अशा प्रकारची अनेक लोक येतात. पण जेव्हा लोक येतात त्यांच्याकडे खूप सुपरफिशियल ज्याला आपण म्हणतो अशा पद्धतीची फक्त आयडिया अशी असते. पण त्या आयडियाला धंद्यामध्ये त्याचं रूपांतर कसं करायचं याविषयी अनेकदा माहिती नसते. तर ही जी माहिती आहे ही देण्यासाठी अनेकदा महिलांना असं वाटतं की मी कोणाकडे जावं, कोणाला विचारावं, कोण मला हे सगळं सांगू शकेल. तर या वेळेच्या आपण ही जी स्पर्धा ठेवली आहे, स्पर्धेमध्ये आपण असं म्हणतोय की स्पर्धेत तर तुम्ही सहभागी होणार आहात, पण हे करत असताना तुम्हाला ज्या काही अडचणी येणार आहेत त्यासाठी आपण काही चर्चासत्र याच्यामध्ये ठेवलेले 4-5 चर्चासत्र होणार आहेत. जिथे तुमच्या जे काही डाउट्स असतील, तुमचे इश्यूज असतील, प्रॉब्लेम्स असतील, छोटे-छोटे प्रश्न असतील, त्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं देण्यासाठी तज्ञ मंडळी सुद्धा या ठिकाणी उपलब्ध असतील. एकदा तुम्ही पोर्टलवरती जाऊन आणि ॲपवरती जाऊन तुमचं रजिस्ट्रेशन केलं, त्याच्यानंतर तुमची नोंदणी जी आहे ती अधिकृत नोंदणी समजल्या जाईल आणि ही नोंदणी झाल्यानंतर तुम्हाला सातत्याने सारथी ॲपची जी मंडळी आहे ती सगळी तुमच्या संपर्कात असतील आणि तुम्हाला हे जे काही चर्चासत्र होणार आहे या चर्चासत्रांची माहिती तुम्हाला देण्यात येईल आणि तुमचे प्रपोजल्स जे आपल्याकडे इथे सारथी ॲपवरती पिंपरी चिंचवडला येणार आहेत त्याच्यामध्ये काही सुधारणा करायच्या असतील तर त्या हळूहळू तुम्ही त्याच्यामध्ये सुधारणा करू शकाल आणि तुमची जी लास्ट डेट आहे ऍप्लिकेशनची ती 10 एप्रिल अशी आहे. तोपर्यंत या सगळ्यांच्या तज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली तुम्हाला जे बदल करायचे असतील ते तुम्ही करून तुमचा फायनल प्रपोजल 10 एप्रिल पर्यंत तुम्ही देऊ शकाल. त्याच्यानंतर एक पॅनल ऑफ ज्युरीज असणार आहे ज्याच्यामध्ये काही महिलांचा सहभाग असणार आहे, काही बिझनेसचे एक्सपर्ट्स असतील, पीसीएमसी मधल्या काही उद्योजक महिला असतील ज्या या सगळ्या प्रस्तावांचं विश्लेषण करतील, एनालिसिस करतील आणि त्यातून ज्यांना बक्षीस मिळेल त्यांना लॅक ऑफ रुपीज जे आपण म्हणतोय की 1 लाख रुपयाचं बक्षीस मिळेल. पण त्याच्या व्यतिरिक्त सुद्धा काही ठराविक आयडियाज ज्यांच्यामध्ये खूप पोटेन्शियल आहे आणि जे पुढे जाऊ शकतील अशा काही आयडियाजना पुढे घेऊन त्यांना प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीनं सुद्धा थोडंसं ट्रेनिंग प्रोग्राम्सचं आयोजन पिंपरी चिंचवड द्वारा होणार आहे आणि तिथे सेंटर फॉर इनोव्हेशन सुद्धा त्यांना त्या ठिकाणी मदत करू शकेल. कारण हे आमचंही धोरण आहे की अधिक महिलांनी उद्योजकतेकडे येणं गरजेचं आहे आणि उद्योजकतेत आल्यानंतर बऱ्याच वेळा असं होतं की नोकरी बायका करू शकत नाही कारण खूप बांधिलकी असते. 9 ते 5, 8 ते 6 असे कंपनीजच्या वेळा असतात आणि मुलं सांभाळत असताना अनेकदा आपल्याला हे करणं शक्य होत नाही. तर हे करण्यासाठी अशी मुभा हवी असेल तर उद्योजकता ही खूप सुंदर पर्याय आहे आणि हे करत असताना जसे जसे महिलांचे मुलं मोठे होतात जसा जसा वेळ जास्ती मिळायला लागतो तर आपण जास्त वेळ आपल्या धंद्यासाठी देऊ शकू आणि ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाइम ज्याला आपण प्रोग्रेशन म्हणतो आपल्या धंद्याचं प्रोग्रेशन सुद्धा त्या पद्धतीनं व्हायला सुरुवात होते आणि कॉन्फिडन्स बिल्डिंग जी महिलांमध्ये कॉन्फिडन्स बिल्डिंगची गरज आहे समाजांच्या कॉन्फिडन्स बिल्डिंगची गरज आहे महिलांच्या माध्यमातून हे करणं सहज शक्य होईल आणि ह्या धोरणातून हे सगळी संकल्पना आलेली आहे आणि हे आपण इम्प्लिमेंट करायचा पीसीएमसी द्वारे करण्याचा प्रयत्न करत आहोत आणि त्याच्यामध्ये सेंटर ऑफ इनोव्हेशन इन्क्युबेशन लिंकेजेस सावित्रीबाई फुले पुणे युनिव्हर्सिटी सुद्धा सहभागी होणार आहे. ट्रेनिंगसाठी आम्ही सहभागी होणार आहोत. बक्षीस वगैरे पीसीएमसी द्वारे तुम्हाला मिळणार आहे. पण हे सगळं करत असताना एक दुसरा मुद्दा सुद्धा मला तुम्हाला सांगावासा वाटतो आणि तो दुसरा आणि महत्वाचा मुद्दा असा आहे की अनेकदा महिलांना एक दुसरा प्रॉब्लेम असतो तो आहे की त्यांच्या सेफ्टी अँड सिक्युरिटीचा. तर सेफ्टी अँड सिक्युरिटीवरती सुद्धा अनेक निदान असतात. म्हणजे महिला रस्त्यावर चालली आहे, चेन स्नॅचिंग इज वन
एरिया, सिक्युरिटी, म्हणजे बसेसमध्ये महिला एकट्या जातात तेव्हा त्यांना अनेकदा प्रॉब्लेम्स येतात, वर्क प्लेसमध्ये कधी काही प्रॉब्लेम्स येऊ शकतात. असं अनेक प्रकारचे सिक्युरिटी रिलेटेड इनफॅक्ट PCMC एरियामध्ये अनेक IT कंपन्या आहेत, तिथे अनेकदा मुलींना रात्री उशिरापर्यंत काम करायला लागतं. अशा वेळेला महिलांना काही प्रॉब्लेम येऊ शकतात. तर या प्रॉब्लेम्स वरती तोडगा असे काही सोल्युशन्स असणाऱ्या काही कंपन्या असतील तर त्यांनी सुद्धा आपले प्रपोजल, सो मे बी इट इज अ चेन स्नॅचिंग म्हणा किंवा सुरक्षेचा विषय आहे, जो बसेसमध्ये सुरक्षेचा विषय आहे किंवा रस्त्यावर चालताना सुरक्षेचा विषय आहे किंवा ऑफिसेसमध्ये काम करताना सुरक्षेचा विषय, असे जे विषय आहेत या विषयांवरती निदान असणारे IT सोल्युशन्स असतील, साधारण ऍप बेस्ड सोल्युशन्स असतील किंवा इतर काही प्रॉब्लेम सोडवण्याचे सोल्युशन्स असतील, असे सोल्युशन्स जर का तुमच्याकडे असतील तर कृपया तुम्ही त्याची सुद्धा नोंद सारथी पोर्टलवरती करावी अशी मी तुम्हाला विनंती करते. आणि यातून जे बेस्ट आयडिया असतील आणि जे इम्प्लिमेंटेबल आयडिया असेल त्यांना 50,000चं बक्षीस PCMC द्वारे घोषित केल्या गेलेला आहे. आणि यातून प्रोत्साहन एकच आपण देतोय की महिलांची सुरक्षितता ही समाजाची सगळ्यात मोठी गरज आहे. आपण महिलांना सुरक्षित केलं तर जो पहिला कॉम्पोनंट मी तुमच्याशी बोलले तो पहिला कॉम्पोनंट होता की एम आय फिजिकली वीक, म्हणजे जो कॉम्पोनंट आहे की 4 लोकांनी स्नॅचिंग केलं, चेन स्नॅचिंग केलं तर मी पलटवार करू शकते का, नाही करू शकत. पण त्याच्यावरती माझ्याकडे काही सोल्युशन आहे का की मी काय ऍपद्वारे 4 लोकांना 1 मिनिटात बोलू शकते का, किंवा असं काहीतरी सोल्युशन येऊ शकेल. आणि याच्यातून महिलांचं सक्षमीकरण होणार आहे. आणि या उद्दिष्टानेच ही योजना आपण इथे राबवलेली आहे. आणि मला पूर्ण खात्री आहे की तुमच्यातल्या काही लोकांनी याच्यावरती विचार केला असेल या प्रॉब्लेम स्टेटमेंट वरती आणि तुमच्याकडे याचं काही सोल्युशन असेल तर नक्की तुम्ही सारथी ऍप वरती लॉग इन व्हा आणि तुमचे जे सोल्युशन्स आहेत ते त्याच्यावरती टाका. सो 2 गोष्टींवरती आपण इथे सोल्युशन्स बघतोय. एक म्हणजे फिजिकल सेफ्टी सिक्युरिटी ऑफ विमेन आणि दुसरं उद्योजकता विच इज द फायनान्शियल सिक्युरिटी फॉर विमेन. या 2 गोष्टींचा सहभाग या ठिकाणी आपण केलेला आहे. आणि PCMCच्या सगळ्या महिलांना ही अपील आहे की त्या जर का त्यांच्याकडे खरंच काहीतरी स्किल आहे, त्यांच्यामध्ये कॉन्फिडन्स आहे, त्यांच्यामध्ये रिस्क टेकिंग केपेबिलिटी आहे आणि त्या अम्बिशियस आहे, त्यांना खरंच काहीतरी हार्डवर्क करायचं आहे, त्यांच्यामध्ये काहीतरी पेशन्स आहे, त्यांच्यामध्ये बुद्धिमत्ता आहे, इंटेलिजंट आहेत, त्या शिकलेल्या आहेत, अवेअर आहेत, तर नक्की तुम्ही या संधीचा पुरेपूर उपयोग करून घ्या. अनेक ठिकाणी आपण असं बघतो की आपण चॅलेंज एक्सेप्ट करायला रेडीच नसतो. ही एक संधी आहे. 8 मार्चच्या निमित्ताने मी सगळ्या महिलांना अपील करते की तुम्ही हे चॅलेंज एक्सेप्ट करा आणि मोठ्या संख्येत या चॅलेंज मध्ये सहभागी व्हा. आणि मला अशी पूर्ण खात्री आहे की तुम्हाला बक्षीस जरी 1 लाखाचं नाही मिळालं तरी तुमच्या आयडियाज, तुमची उद्योजकता ची जी काही मनातला जो बीज आहे तो खरंच बळकट असेल तर तुम्हाला निधी नक्की मिळेल आणि तुमचा धंदा, बिझनेस फ्लरिश होण्याशिवाय राहणार नाही. अनेक उदाहरणं आहेत. मी सुद्धा एकेकाळी उद्योजकतेमध्ये माझा पाय टाकला होता आणि मी त्याच्यातून खूप मला शिकायला मिळालं आणि माझं जे कॉन्फिडन्स लेवल होता इन माय लाईफ ऍटलीस्ट 10 टाइम्स वरती गेला. कारण जेव्हा आपण उद्योजकता करतो तेव्हा आपल्याला डिसिजन मेकिंग, म्हणजे भांडवल किती असायला पाहिजे, रॉ मटेरियल कितीचं घ्यायला पाहिजे, क्लायंट कोण आहे याची विषयी माहिती घ्यायला लागते, बोलायला शिकायला लागतो आपण. आणि आपल्या मनातली जी भीती असते त्यातून आपण निश्चितच अनेक गोष्टींवरती आपण मात करतो. आणि याचा उपयोग फक्त
फायनान्शियल सिक्युरिटीसाठी सीमित न राहता याचा उपयोग आपल्याला आपल्या पर्सनल लाईफमध्ये याचा खूप उपयोग होऊ शकतो आणि ते ते दॅट इज समथिंग दॅट विल गिव्ह यू अ लॉट ऑफ कन्व्हिक्शन, असर्टिव्हनेस ज्याला आपण इंग्रजीत म्हणतो, की असर्टिव्ह आहे, की मला नक्की कळतं की मला काय करायचं आहे. हे जरी आपल्याला समाजाला सांगता आलं तर आय थिंक इट्स अ great win for anyone sitting in this room today. जे फेसबुक लाईव्ह बघतायत त्यातल्या लोकांनी जर का हा जरी धडा घेतला तर आय थिंक आय विल बी व्हेरी हॅपी. आणि जे 8 मार्चचं जे वैशिष्ट्य आहे ते खऱ्या दृष्टीनं सफल होईल जर का आज आपण 100 ते 200 महिलांना ज्या घरी बसलेल्या आहेत त्यांना आपण उत्तेजित करू शकलो की त्यांनी येऊन काहीतरी त्यांचं प्रपोजल्स मांडावे. आणि हे सगळं करत असताना घरातल्या मंडळींनी सुद्धा त्यांना सहकार्य द्यावं. Maybe if some of your husbands are listening to this particular talk, I will appeal to the men folk who are listening to this, that if there are women in your house, तुमच्या घरातल्या महिलांपर्यंत ही माहिती तुम्ही पोचवायचा प्रयत्न करा. आणि याचं मी आश्वासन देते की पुढचा 1 महिना हा तुमचं आयुष्य बदलणारा महिना असणार आहे. आणि 10 एप्रिलला निश्चित आपण परत या प्लॅटफॉर्मवरती एकत्र येऊ आणि आपल्या ह्याचा काय इम्पॅक्ट झालाय याविषयी आपण निश्चितच चर्चा करू. आणि तेव्हा मी एकटी नसीन, माझ्या बरोबर 100, 200, 500, 1000 मला माहिती नाही किती महिला असतील माझ्या बरोबर, ज्या ह्या सगळ्या इनिशिएटिव्हला, या अजेंडाला पुढे घेऊन जाऊन पीसीएमसीला सक्षम करण्यात खूप मोठा हातभार देणार आहे. धन्यवाद.